मंडली समस्त पांडव माने भगवान कृष्ण को आत्मनिवेदन कले प्रभु टिके आसिक देखा ही जान आमे जेते छांद पड़िले भी प्रभु आसीबेनी जदि सेई भलिया पदटे न हबो प्रभु केमति आसीबे प्रभु आसिला भलिया पदटे पढ़िबा गीत गोविंद समस्त पांडव मान डाकिले कहले प्रभु हरि कालियो विष धर गंजन हरि हरि कालियो विष धर गंजन हे जन महाप्रभु आत्म निवेदन करुछन्ति प्रभु हरि अभिनव धर सुंदर हरि हरि अभिनव धर सुंदर पांडवान आत्म निवेदन रे रही पारु नाहंती प्रभु कृष्ण त्रिभंगी छंदरे आसुछंती तेले भगवान कृष्ण आसुछंती जानू भग्न अवस्था पड़ीथिला मान गोविंद दुर्योधन जेमती अनति दूररु कृष्ण को देखी दिए ता देहर शतसिंहर बल प्रवेश कला कृष्ण को देखी दे भर्सना करबा आरंभ करदला कला आसरे गोपाल पुओ पांडव शाल नंद पुओ मंद बुद्धि नगला विदग्ध मंडली जेमती कृष्ण को देखी नहीं पाखरु दुर्योधन तिरस्कार पूर्वक कहला कला आसरे गोपाल पुओ पांडव शालक नंद पुओ मंद बुद्धि नगला चमकी पड़े पांडव माने कहले कि आमे भाभी गोटे अनुताप करिवो अनुशोचना करिवो प्रायश्चित करिवो अच्छा ये आम उपस्थिति रे कोन आम प्रभु को निंदा कलानी अर्जुन उठेला गांडीओ कहला मु बड़ भाई सही परिबिनी ये सिना बंची रहिबारु आम सम्मुख रे आम प्रभु को निंदा कला अर्जुन तले गांडी उठेल कहले मारी देथिले कोठी प्रभु निंदा आम कान रे पड़ी थांदा अर्जुन धनु उठेला कहला बड़ भाई तमे भूल भाव कि खराब भलो ठीक भाव मु आउ दुर्योधन को बंची रखि परिबी जेते बेले तुणीरु सर बाहर कला बेले भगवान कृष्ण को नजरटा पड़गला दूर थाई कृष्ण टी हाथ रह अर्जुन को टिके निवृत्त कले कहले क्षांत हुओ परा एबे बोली देले सखा दीपली भेला समय जଳି उठे शिखा कृष्ण कहले अर्जुन दीपटा जेले लिभिबो दीपटा लिभिबा पूर्व टिके खूब जोर जळिबो तापर लिभिबो तार तो अवस्था नहीं सी मला लोक भाया मला लोक संगे समान दुर्बल को पेली होची सी तो जानू भग्न अवस्था पड़ी मु कुआडे हाथ देखिली सान भाई तेणु तो भाया एड़े बड़ योद्धा तू तो कहीं सर मारे कि दश पाइब अर्जुन नीरवी गले क्रमे जिते निकटर निकटतर हो गले कृष्ण पांडव मैंने कहले हे मान गोविंद तमें जहाँ चाहूल प्रभु आसीगले कौन जदि कहबार किसी अच्छी प्रभु कह आ प्रभु तो आम कथार आम सहित आमंत्रण प्रभु ये पहुंची गले जिते बड़े निकटर देखी दिए दुर्योधन कृष्ण को कहला हे कृष्ण मुझे मागिबा उद्देश्य तुमको डाकिनी किसी पचारिबा हुए तो किसी चाहूँ तुम पाखर किसी चाहिबा उद्देश्य डाकिनी
ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମ ପାଖରୁ ଆଶା କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛି। ନା କଣ ପଚାରିବ? ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆହେ କୃଷ୍ଣ ଶେଷ ବେଳେ ପଚାରୁଛି ଦୋହଦେ ଏରଣେ ଜୟ କାହାର କହିଦିଅ ମୋତେ। ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା, ଆହେ କୃଷ୍ଣ ଶେଷ ବେଳେ ପଚାରୁଛି ତୋତେ ଏରଣେ ଜୟ କାହାର କହିଦିଅ ମୋତେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଛି କିଏ, ହାରିଛି କିଏ? ବାସ୍ତବିକ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଛି କିଏ ହାରିଛି ମୁଁ ତମ ମୁଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏତିକି କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। କହିଲା, ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଛି ଆଉ କିଏ ହାରିଛି? ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନତ ମୁଖେ ସ୍ମିତ ହସି ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀପତି ପାପ ପରାଜୟ ଧର୍ମ ବଂଶର ବିରୋଧୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଛି କିଏ ହାରିଛି କହିଲେନି। କହିଲେ ପାପର ପରାଜୟ ହେଇଛି, ଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାପର ପରାଜୟ ହେଇଛି, ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଚାର କଲା, ବଡ ଚାଲାକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିଛି କିଏ ହାରିଛି, ଇଏ କଣ କହିଲେନି ପାପର ପରାଜୟ ଧର୍ମର ବିଜୟ? ଯଦି କୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି ମୋର ପରାଜୟ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପଛରେ ମୋ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବଳୁଆ ଭାଇ ଦୁଷା ମୋ ପଛରେ ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ସିଏ ବି ମୋ ପଛରେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଜାନଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି, ମୋର ପରାଜୟଟା ସତ୍ୟ। ସେ କଥା ନ କହି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପାପର ପରାଜୟ କଲେ ଠିକ ଅଛି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯଦି ପାପର ପରାଜୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମୁଁ ମୋ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ କଣ ପାପ କଲି ଯେ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲି? ର ର ର କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆଗ ଏଇଆଡୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି। କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତମେ ତ ଅନେକ ଗୁଡାଏ ଭୁଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ 6ଟା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲ। ଚମକି ପଡିଲା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କହିଲା କଣ କହିଲ ମୁଁ 6ଟା ଭୁଲ କଲି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମନୁ ସଂହିତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣ। କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଦୋ ଗରଦଶ୍ଚୈବ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପହ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପହାରିତେ ଛଡ଼େଇତେ ଆତତାୟୀନ। କହିଲେ ଏ 6ଟା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ, ଇଏ 6ଟା ହଉଛି ଆତତାୟୀର କର୍ମ, ଇଏ 6ଟା କର୍ମ କଲ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ତ। ନା ଅଗ୍ନି ଦୋ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା, ଗରଦ ଜଣକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିବା, ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଜଣକୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ଧନାପହ ଜଣଙ୍କର ଧନ ଅପହରଣ କରିବା, କ୍ଷେତ୍ର ଜମି ବା ଭୂମି ବା ସିଂହାସନ ଛଡେଇକି ନେବା, ଦ୍ୱାରା ନାରୀକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବା। ଇଏ 6ଟା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଭୁଲ କଲ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିକେ ହସିଲା, କହିଲା କୃଷ୍ଣ ମତେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଟିକେ ଶୁଣ, ତୋର ପ୍ରଥମ ଭୁଲ କହିଲେ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣା ଅଛି ହେ ଭାଇ ନ ପାଏ ଭାଗ, ହେ ଭାଇ ନ ପାଏ ଭାଗ, ରାଗ ବିହି ପାଣ୍ଡବେ ଦୁହି ନ ଦେଲୁ ଭାଗ। ଅନେକ ବାର ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପଛକୁ ଆଣିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଭାଇ, ଜଗତ ବି ଜାଣିଛି, ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଭାଇ, ଆମ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଭାଗ ପାଇବା ଦରକାର ବା ଭାଗ ପାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ ଭାଇ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେଲୁ କି? ଏହା ତୋର ପ୍ରଥମ ଦୋଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା, କହିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତୋତେ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁନି କୃଷ୍ଣ ଏଣୁ ତ ନାମ କୃଷ୍ଣ, ପାଣ୍ଡବ ସୁତ ପାଶେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହକେ ପଣ୍ଡୁ ଚାଟ। ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ, ଯଦି ଏମାନେ ମୋ ଭାଇ, କହିଲ ପଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ଧର୍ମଙ୍କ ପୁଅ,
भीम तो पवन पुओ अर्जुन तो इंद्र पुओ किंतु पुराण ये दीटा मत है जैमिनी आपण मानकर मेहर साहित्य मेहर भी कहले अश्विनी कुमार उभय नकुल एवं सहदेव अश्विनी कुमार पुओ है बेले सारला दास किंतु कहले ना सहदेव होचंदी पंडु पुओ ना केमिति ना जो दिन पंडु मृगया को जाइथिले से दिन जड़े ऋषि नामटा तांकर किमुदम्य गोटे मृग रूप को धारण करी मृगी सहित रतिक्रिया संपादन कला बेले पंडु सरसंधान कले ऋषि एते बड़ संभोग सुखर वंचित हो अभिशाप देले जीए मते एते बड़ रति सुखर वंचित करेला सी जो दिन ता पत्नी सहवास करिवो तार मूर्धनापात हो ओडिया भागवत नवम स्कंद वंशानुचरित्र जगन्नाथ दास लिखिले कहले पंडु जे ऋषि शापग्रस्त मैथुन कार्य विरत मैथुन किछि दिन मानिले किंतु से दिन ऋतुस्नाता माद्री को देखी संयमता हरई बसी माद्री सहित रतिक्रिया संपादन कला बेले बिंदुस्खलित घटी जन्म नहीं सहदेव पंडुंगर मूर्धनापात होला दुर्योधन ये गोटिया कथा ग्रहण कला कला हे कृष्ण से चारि भाई मोर भाई नुहंती गोटिए क्षेत्र में मोर भूल हब सहदेवटा सान जदि सी मो सान भाई सी मागी थे मुझे देई था भाग तेणु सान भाईटा मत मागिनी मुझे मोर भूल कहीं ना मागिनी बोली तू भाग दबु कृष्ण विचार कले हौ कि न हौ से तो ता भूल स्वीकार कर जण कहू पछे भाई तो भाग देनी भगवान कृष्ण कले हे तो मान गोविंद जेहेतु तू तो भाई की भाग देनु एहा तोर प्रथम पाप बा प्रथम भूल शुणीदेला दुर्योधन हसिला कहला अच्छा कृष्ण जदि मो भाई की मु भाग देनी बोली पापी गोटे कथा ये पचारि पारे तम तम आड़ू के कथा जीव ना माने ना द्वारावती राजपद निरापद नेलो सोलपण रे हे नेलो सोलपण बड़ भाई बलराम थाए राजा हे लजना देखंतु दुर्योधन कृष्णकर दोष बाछू चेष्टा करी दोष दबा को चाहिए कहला हे कृष्ण तम बड़ भाई होचंदी बलराम तम बड़ भाई बलराम थाउ थाउ तमे केमती द्वारका राजा हे गले ताकू सेठी इंचे जगह देइछ जदि मो भाई की मु भाग देइनी बोली पापी तमे तम बड़ भाई बलराम थाउ थाउ ता केमती तमे भाग देलनी तमर तो बार दोष हेनी कृष्ण हसिले कहले मान गोविंद अरे सेठी मो बड़ भाई बलराम हेले भी भाग पाइबो कि भाग एइथि पाइ पाइबो ना काहे कि ना उत्तरिले कृष्ण वरुण प्रदत्त उत्तरिले कृष्ण वरुण प्रदत्त हे पुरते द्वारावती हे भगवान कृष्ण बुझेई देले हे मान गोविंद द्वारकाटा मन पितृ अर्जित संपत्ति न द्वारकाटा कहार ना राजा वरुणकर पाइलु आमे केते बेले ना जेते बेले देखंतु वैवाहिक विधि विवाह वेदी रे आजिकाली समाज रे जाको आपण माने प्रेजेंटेशन कहउचंदी गिफ्ट बा कहउचंदी जाहाको मिलिबो सेतरे तार अधिकार गिफ्ट चरक लिखिले अदग्नदा बाहानिकं दत्तं च प्रीतिकर्मणि पितृ मातृ भातृ प्राप्त सर्धन स्त्री धन स्मृत जाहाको उपहार मिले सेतरे तार अधिकार थाए जोटा आपण माने आजिकाली गिफ्ट बोली कहन गिफ्ट तू बस बेसी पंडित भला अरे कोलांगार तू तो ओडिया सळखी कहि परनो इंग्लिश काई पाळी दउछ अरे ओडिया काई कहबी ओडिया मो पार्टी रो होउनी हां इला दिन मो पार्टी रो ओडिया कहि पारे तो बोपा तो इंग्लिश मीडियम रे पढै थबो इंग्लिश रे कथा वार्ता करी जो दिन ठारो आपन को पार्लर रे रहिली हां आपन को डर रे मोर इंग्लिश कहबा कमी जाउछ अच्छा इला बेले गुडाए घोसी देई त बेले बेले पार्टी रो बाहर कर हां तू बस बस हां बसी आज खरा बेला कथा देखिले माने खरा बेला हम खाइबा को बसिले सुदामर मोर पछरे गलु अच्छा अच्छा गोटे से खाइबा पाखरे गोटे दृश्य देखिली रोषशाला पाखरे हां सुदाम को इंग्लिश रे कहली से कोन बुझिला आपन ताको पचारले कोन जा देखिलु ताको इंग्लिश रे कहिलु सुदाम बाबू तमे कोन बुझिलो सेतिरु आरे से मुंडो अछि तू कोन इंग्लिश कहल जे से बुझी पाइलानी आरे से दृश्यटा कोन देखिली आपन पद्धति इंग्लिश रे कहू बाप रे आगे गोटे दृश्य देखिली ए टू ऑफ कोन ए टू टू ऑफ मदर स्टैंड ऑन आई यू वाज बाप रे
यार कर्ता किए क्रिया किए मुझे कहीं बुझी पारनी ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହୁଗୁଳି ଯିବ हाँ ଏ ଟୁ A2 ଟୁ ଅଫ to off ମଦର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ मदर स्टैंड ऑन ଆଇ ୱାଜ ओडिया टा कोन कहम ଏ ଟୁ ଟୁ ଅଫ A2 to off माने ଇଂଲିଶ ରେ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ए अर्थ गोटी ଟୁ ଅର୍ଥକୁ टू अर्थ को ପୁଣି ଟୁ ଅର୍ଥକୁ टू अर्थ को ଅଫ ଅର୍ଥର र ଗୋଟିଏ କୁକୁର ए बाप A2 to off गोटी कुकुर तापरे ମଦର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ मदर स्टैंड ऑन माने ଇଂଲିଶ ରେ ମଦର ଅର୍ଥ ମା हाँ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଠିଆ ହୁଁ। ଅନ୍ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାଠିଆ ଉପରେ वाह तापरे ଆଇ हम्म ୟୁ ୱାଜ ଇଂଲିଶ ଆଇ ଅର୍ଥ ମୁଁ ୟୁ ଅର୍ଥ ତୁ ୱାଜ ଅର୍ଥ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାଠିଆ ଉପରେ ମୁତୁ ଥିଲା ଆଉ। ପଡିଛି ହଉ ଧୀରବର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାରିପଦ କଥା ନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ବୁଝେଇ ନେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେଟା ଆମ ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଯଦି ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଇରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତା ତେଣୁ କିପରି ତହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ କି କିପରି କହିକି ଦିଅନ୍ତି ଭାଇ କି ନୁହେଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋ ଭାଇ ସେଠି ଭାଗ ପାଇବନି ଏଥିରେ ମୋର ବା କଣ ଭୁଲ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମ ଦୋଷକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏ ଦୋଷକୁ ମାନୁଛି ଭାବିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପଟି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ନା ମାନେ ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଦାରା ଗୋଟେ ନାରୀକି ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲୁ ବୋଲି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ହାରିଲୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ତ କୌଣସି ନାରୀକୁ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିନା ମାନେ ନା ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପୂଜନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ଜାତି ନାରୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି ସେ ସଂସ୍କୃତି ସେ ଜାତି ଭୁଷୁଡ଼ିଛି ମନେ ପକେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତିଳ ତିଳ ହେଇ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲ ନା କଣ ଭୁଲ କଲି ନା ତମେ ଯୋଉଦିନ ତମ ସାନ ଭାଇ ଦୁଶାକୁ ପଠେଇଦେଲ ତୁମ ଆଜ୍ଞା ମାନି ଦୁଶାସନ ପରା ପାଞ୍ଚାଳି ପୁରେ ମିଳିଲା ଆଉ ପୁରୁଷ ସଭା ତଳେ ବିବସନା ନେଇ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ତୁମ ଆଜ୍ଞାରେ ଯୋଉଦିନ ଦୁଶାସନ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆସ ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରୁଷ ସଭାକୁ ନା ଦୋଷା ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ମତେ ଏବେଳରେ ଛୁଅ ନା ଆଇ ତମର କଣ ଛୁଟି ଖିଆ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ସେଠି ଦେଲା ତମର ଛୁଟି ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କଣ କହିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତ ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଇଲେ ବାବୁ ଦୁଶାନ ଛୁମତେ ମୋର ପାକା ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇ ଅଛି ସତେ ଦୁଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବଳପୂର୍ବକ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ବୋଇଲେ ବାବୁ ଦୁଶା ନ ଛୁଁ ରେ ବାବୁ ଦୁଶା ତୁ ଏ ବେଳରେ ମତେ ଛୁଁ ନା ତୁ ବସ ବସ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ କଣ ପଦେ କହୁନ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବହ ପାଳିଆ ଆଉ ତୁ ଅନୁମତି ନେଇକି କହୁଛୁ ଆଉ ହଁ କହ ଆରେ ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା ବ୍ଲାଉଜ ଭାଉଜରେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଠିକ କହୁ ଦୁଶା ହେଲା ଦିଅର ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ଦୁଶାକୁ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଥାଉ ଏ ବଡରେ ପୁରୁଣା କଥା ସମୟ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ଆରେ ଅଭି ପାଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଥିପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁ ଥୟରେ ବସିବ 8 ଟଙ୍କାର ବାଟରେ ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଲାଟା ପାଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପାଲା ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହଁ ଯଦି 7-8 ଟଙ୍କା ଆଇଟମ ନ ହବ ତାକୁ ଖାଇବାଟା ବି ଭଲ ହବ ଏଇ କଥା ଆରେ ଅଭି ସବୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆ ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ମଞ୍ଚ ଏଠି ନଥିଲା ମଞ୍ଚ ସେପଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏତେ ବଡ଼ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଫୁଲମାଳରୁ ଅନୁଭବ କରି ହେଲା ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜ୍ଜିତା କେତେ ବଢ଼ି ଯାଇଛି
आउ कौनसी अव्यवस्था नहीं पालावाला पाखर रहिले सब आकोमोडेशन बहुत बढ़िया आ विशेष कर जो दुई जन भाई आपण नियुक्त करछन हम रोसई दायित्व रे हम परिचर्यार सेवा रे हमर से बसंत बाबू हुंतु भागीरथी बाबू हुंतु टिके भी त्रुटि नाही हमें किछि मागिबा खोजिबो कि भी पडुनी आ आज सोमवार साधा आइथिले मध्य ये तमे तो आमिष प्रिय मु कहले नाइ रे परिवेश तो कहूनी आमिष पय एठी हवा पय र तथापि बहुत बढ़िया र किंतु सबुर परिवर्तन हो जाइछि र बढ़िया काई कथा कहली साहित्य एभली गोटे जिनिस से दिन सारला दास लिखिले द्रौपदी दुषा पाखरे हाथ जोड़िछि एवं ता आत्मनिवेदन करिछि कोन कहला बा द्रौपदी बोइले बाबू दुषा न छु मते रे बाबू दुषा तो बेले मते छोना द्रौपदी कहीं मना कर ना अंग मोर स्पर्श अर्थ मु अपवित्र ऋतुस्नार मात्र आज 3 दिन मु सभा को मते तो नवा दूर कथा मते छुईबा मना मु सेइति पई गोटे जीर्ण शीर्ण परित्यक्त बसनटे पिंधी चिरा लुगाटे पिंधी घर कोण रे बसिछि पवित्र नारीटे केते बेले हुए आपनकर महर्षि पराशर संहिता कहले कहले प्रथम अहनि चांडाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी चतुर्थ रजकी प्रक्ता चतुर्थ अहनि शुद्धति ऋतुस्नानर 4 दिन दिन नारीटे सामूहिक पवित्र हुए किंतु एक कथा को बलराम दास अस्वीकार कले कहले ना हे परिबो बलराम दास कोन कहिले कहले नारीटे जेउ दिन रजवती जाना रजवती हेले सुधा होबी 7 दिन ऋतुस्नाता नारीटे 7 दिन रे पूर्ण पवित्र हुए जहाँ पूर्वर संस्कृत साहित्य अन्य एक ग्रंथ नाटा तार अचल बोधामृत सी से कथा कौन लिखिले कहले मृतके द्वादश रात्रि सुतके चैकविंशति अस्पर्शे सप्तरात्रि च वदति परमेष्टि च मृतके द्वादश रात्रि आम कुटुंब आत्मीय जने कई मरीगले 12 दिन दिन से पवित्र होते सुतके चैकविंशति संतान टे जन्म हेले ता बापा माँ 21 दिन रे पवित्र हो अस्पर्शे सप्तरात्रि जो नारी की अस्पर्शा हेले 7 दिन रे से पवित्र हुए बा पवित्र हुए सेहित पई द्रौपदी हाथ जोड़िले हे दुषा तमे बेलरे मते छुअना देखंतु जोटा न कहिबा कथा द्रौपदी कहिछि द्रौपदी हेले भाउजो दुषा हेला दियर न कहिबा कथा द्रौपदी कहिछि मते सभा को तो नबा दूरर कथा ए बेलरे तमे मते छुअना ये सबु सत्वे निर्दय दुषा बलपूर्वक द्रौपदी को नहीं बाहर र टिके कथा गया रहिला र बड़ी ना द्रौपदी थिला भाउजो दुषा थिले दियर हाथ जोड़ी द्रौपदी न कहिबा कथा कहिछि बाध्य होइछि हे दुषा तमे बेलरे छुअनी द्रौपदी भाबी थिला जे दुषा मो कथा शुणिम हे तो मते बलपूर्वक नबनी द्रौपदी आशा आशा रहीगला बलपूर्वक हे तो द्रौपदी दुषा को नेला बेले गोटे कथा मु आपण मानकु एठी मूल कथाटा एठी रखी गोटे छोटिया कथा रामायण रु आनुची ये प्रसंगर आवश्यकता हला बोली द्वापर जुगर भाउज थिले द्रौपदी दियर थिला दुषा एते हाथ जोड़ी द्रौपदी विनीत प्रार्थना कला तथा विदुषा शुणिलानी बलपूर्वक द्रौपदी टाणी टाणी नौछि आज्ञा मान त्रेतया जुगरे भाउज थिले मां सीता दियर थिले लक्ष्मण से दिनर समय वनवास बेलर कथा आगरे राम जाउछंती मझिरे सीता जाउछंती पछरे लक्ष्मण जाउछंती मामा आपण मानके दीपक कथा आगरे प्रभु राम मझिरे सीता पछरे लक्ष्मण कंटकित जंगल रास्ता भितर प्रभु आगरे जाउछंती तांको असुविधा कि होउनी प्रभु आगरे जाउछंती किंतु प्रभुଙ୍କ पछरे जाउथो मां सीता सतर्कता अवलंबन करछन प्रभु पछरे मां गला बेले मां देखुछंती मु तो मो प्रभुଙ୍କ पछरे जाउची मु गला बेले मो पादटा मो प्रभुଙ୍କ पाद चिन्ह ऊपर जेमति पड़िवनी देखंतु कष्ट हो पछे सतर्कता अवलंबन करके जाउछ एवं बेसी कष्ट होची लक्ष्मण को लक्ष्मण देखुचंती मु तो मो प्रभुଙ୍କ पछरे जाउची
ମୁଁ ତ ମୋ ମାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ମୋ ପାଦଟା ଯେମିତି ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ପଡିବନି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପଡିବନି ଆଗରେ ରାମ ମଝିରେ ସୀତା ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗଲା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ନଜର ପଡିଗଲା କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଉଭୟ ବିଚ ସିଓ ସୋହତି ଜୈସେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଉଭୟ ବିଚ ସିଓ ସୋହତି ଜୈସେ श्रीराम जय राम जय जय राम राम माया जैसे उभय बीच राम और लक्ष्मण के बीच कैसे सियो ना ब्रह्म जीव बीच जैसे माया आगरे राम मझिरे सीता पछरे लक्ष्मण विदग्ध मंडल सी जंगल भितर गला बेले गोटे सुंदर पुष्करणी अच्छी पाख गाँव किसी स्त्री लोक से पोखरी के गाधेवा गाधौथिबा स्त्री लोक मानकर ये पुष्करणी उपकंठ दे राम सीता लक्ष्मण गला बेले स्त्री लोक मानकर नजरटा मां सीता ऊपर पड़गला से माने आज्ञा गाधुआ तुठी ऊपर उठिगले कहला रे एडे सुंदर झियोटे या देखिलो जंगल ले के जने झियो जाउची मो रो आज्ञा गोटिए झियो की आगरे गोटे पुओ पछरे गोटे पुओ से मान कथा भाबिले ताको कथा काई भाबिबा से हम डिपार्टमेंट लोक नहंती स्त्री मान लोक मानकर मां मानकर ये गोटे प्रवृत्ति आपण जेते अपरिचित पुरुष बसी देखु पाला देखुथिबे जने अपरिचित पुरुष लोक जणी कि आसी के बसिले आपण किछि भाबिबे किंतु जने अपरिचित स्त्री लोक जदी एई बाटे चाली के पळेबे जेते मां माने बसचंदी टुपटा बहेबे ये झियो को चिन्ह जा ना ये बेगुनियार सुना खला रे बाहाईची लेखा रे मोर नण नै हो राम कथा अच्छा ये गाधुआ तुर उठी गेले आगरे राम जाउचंदी किछि भाबिले लक्ष्मण को देखि किछि भाबिले कहला रे एडे सुंदर झियोटे ए खुडी से झियो पळे जाउची जे डाक तांग परिचय कहला अच्छा टिके डाकिले बुझिबा कहला अच्छा तू डाके ए मां टिके सुनिबा की खुडी झियोटी ठिया आइ गला रो ए मान डाकी देले कहले मां टिके सुनिबे सीता अटकी गेले राम लक्ष्मण देखिले स्त्री लोक माने कथा हेबे तणु सिए शिष्टाचार दृष्टिकोण रु टिके दूर को पळे आज्ञा मां ये डाकी देले मां सीता अटकी गले सीता ठिया हे गेले ये सिना डाकी देले कोन पचारिबे बड़ अडुआरे पड़ी गेले ये सिना डाकी देले कोन पचारिबे कवि सम्राट भंज वैदेश विलास छांदा बोला बोली हेले परम सुंदर बरय पुरुष दुई अरे बरय पुरुष दुई अरे बरय पुरुष दुई कलहबी पुणीर मणि शिरोमणि कलहबी पुणीर मणि शिरोमणि कलहबी पुणीर मणि शिरोमणि कलहबी पुणीर मणि शिरोमणि काहार जीवटी होई हे बोली निकटे गले हे बोली निकटे गले कोई नहीं कि जे पचारिले हे बोली बोला बोली हेले परम सुंदर बरय पुरुष दुई अच्छा दीटा पुओ संगे गोटे झियो आज्ञा मान ए माने कोन पचारि परिबे मां तमे का स्त्री हेइथबो कि न होइथबो जदी कथाटा भूल हेइ जिवो देखो ये स्त्री लोकटा गोटे शिष्टाचार शिखि नांदी ये सिना डाकी देले कोन पचारि बड़ अडुआर पड़ी गेले चिंता कले कले सुनिलु मु गोटे कथा भाबुची एटा पचारले ठीक हबो पचार देबे मां आमे या पचारे ए दुई जण तमरो दुई भाई की तुम पाई बरपात्र खोजी बुलु छंती की आमे भाई कथा जदी पचार जदी हेइथबे तो नले तांको आडू परिचयटा मिलियो तेणु देखंतु के कवि सम्राट भंजंगर केडे मार्जित चिंताधारा ए माने स्त्री लोक माने सीतांग पचाले गले मां बर रुहाय पुरुष सार तुमे सदर की बातु भारत सदर कोन पचाले बर रुहाय पुरुष सार दुए सदर की मातु बर ए दी जण कोन तमरो दुई भाई की आमे भाबुछु बुलंती संगते धरि जगतरे बुलंती संगते धरि जगतरे बुलंती संगते धरि जगते बुलंती संगते धरि जगतरे सुसमे न मिले बर हे बोलू चिरक पाई हे बोलू चिरक पाई बर जे बोली कही हे बोलू पचारले कहले अच्छा मां ए कोन दी जण तमरो दुई भाई आमे भाबुछु बुलंती संगते धरी जगतरे सुसमे न मिले बर तम पई कोन बरपात्र खोजी बुलु छंती की जेतेले ये कथा स्त्री लोक माने मां सीता को पचारले देखंतु सीता कोन उत्तर देले मामा आम संस्कृति केते महान से तो लज्जाशीला पाटी खोली कि सीता किछि कहिले बोलू शिर
ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ମନା କଲେ ଏମାନେ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି। ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ମନା କଲେ, ମା ସୀତା ମୁଣ୍ଡଟା ହଲେଇକି ମନା କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅବଗୁଣ୍ଠନଟା ପକେଇଥିଲେ, ଓଢଣାଟା ପକେଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡଟା ହଲେଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଢଣାଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୀତାଙ୍କ ସୀମନ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ନଜର ପଡିଗଲା। ଆରେ ହେ ଇଏ ଝିଅଟା ତାହେଲେ ବିବାହ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ବିବାହ କରିଛି, ଲଲାଟରେ ସିନ୍ଦୁର, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ତୁ ବସିଲ ଅପଦାର୍ଥ। କୁଳାଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ବିବାହିତ ମା ତ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା କଥା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ଲଗଉନି କାହିଁକି? ନିର୍ଲଜ ବୋଧେ। କଣ ଲଗଉଛି? ଆଉ ଇଟିଲି କିଣି ଦଉଛି, ଚୋପାକୁ ଛଡେଇ ଦଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇ ଦଉଛି, ଚୋପାକୁ ଛଡେଇ ଦଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡେଇ। ଆରେ ଇଟିଲି କଣ, ସେଟା ଟିକିଲି। ଇଟିଲି କିଣୁଛି ନା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବରା କିଣୁଛି? କହିଲା ଇଟିଲି। ଆରେ ଅପଦାର୍ଥ, ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ପାଲାର ପାଳିଆ, ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷକ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ବିବାହିତା ମା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଜଣେ ବିବାହିତା ମା ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ତ 4 ଜାଗାରେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ 5 ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେ ଆଶିଷକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ୱାମୀର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସୀମନ୍ତେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚ ଲଲାଟେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ, କଣ୍ଠେ ବାଗଦେବତା ସ୍ତୈବ, କର କଙ୍କଣେ ଗିରିଜା, କର୍ଣ୍ଣ ମୂଳେ ତୁ ଜାହ୍ନବୀ, ପଞ୍ଚସ୍ଥାନ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଲଲାଟରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସିନ୍ଥିରେ ଦିଅନ୍ତି, କଣ୍ଠରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ଚୁଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କାନରେ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତି। ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୂଳ କଥାକୁ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସୀତା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ମନା କଲେ ଏମାନେ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ଲଲାଟ ସିନ୍ଦୁର, ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ନଜର ପଡିଲା। କହିଲା ଆରେ ହେ ତାହେଲେ ଏଇ ଝିଅଟା ବିବାହ କରିଛି। ବିବାହ କରିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ ମା କହିଲ ଏଥିରୁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଜାଣିଗଲେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ତଥାପି ସୀତା ଯେହେତୁ ଲଜ୍ଜା ଆସିଲା କିଛି ବି କହିଲେନି। ଆଚ୍ଛା କହିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା କି? ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ଗର୍ବରେ ପରିଚୟ ଦେବା କଥା। ନାଇଁ ସେ ଜଣକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଆର ଜଣକ ମୋ ଦିଅର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ସୀତା ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଏ ସୁନାଖେଳା ବଜାରରେ ଜଣେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗର ଭେଟ ହେଇଗଲା, ସବୁ କଥା ତୋର ଅଛି। ସେଟା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ କହୁନୁ। ଆରେ ତୁ ଏକା ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଛି? କହିଲା ଏଇ ଦେଖ ମୋ ହଜବାଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ହଜବାଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମାସକୁ £1,00,000+ ସାଲାରୀ, ଏତେ ବଡ ଲମ୍ବା ଚେନ୍ ପକେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ 8ଟା ମୁଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେ ଡେଜିନେସନ ଥବ ନ ପଚାରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଗପିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବି ସୀତା ପରିଚୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଡେରି ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲ ଯିବା। କେତେ ସମୟ କଥା ହଉଛ? ଡାକ ଡାକ ବସ, ନୂଆ ବୋଉ ଡାକିଲେ ସେ, ତୁ ବସ। ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ କଣ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି? ଇଏ କଥା କହିଲାନି ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉଦିନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି, ପଛରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଗଲା ପରେ, ମୈତ୍ରୀ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ, ଅଳଙ୍କାର ପୁଡ଼ିଆଟି ପାଇଥିବା ସୁଗ୍ରୀବ ବଢେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ପାଇଥିଲି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କହିଲେ ବ୍ୟମରଥ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଲେ ଚାହିଁ ଅବଳା ଭାଷଣ, ଏ ଅବଳା ବସିନ ସୁଗ୍ରୀବ ଘେନିଣ ସଞ୍ଜୀବ ଭୂଷଣ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମା ସୀତା ରାବଣ ଚୋରେଇକି ନେଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବସିନ ସୁଗ୍ରୀବ ଘେନିଣ ସଚିବ ଭୂଷଣ କାଢିଲେ। ବସନେ ମା ସୀତା କଣ କଲେ? ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବସନେ ବାନ୍ଧି ପକାଇ କୃପା ନିଧି ପାଇବେ, କପିଣ ହେ ପାଇଲେ କପିଣ। ବାନର ସଚାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେଲା ଚାହିଁ ଅବଳା ଦେଖିଣ, ବସନେ ବାନ୍ଧି ପକାଇ କୃପା ନିଧି ପାଇବେ କପିଣ।
ମା ସୀତା ବସନକୁ ଚିରିଲେ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇଦେଲେ। ସେଦିନ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ହେଲା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ବଢେଇ ଦେଲେ ଅଳଙ୍କାର ପୁଡ଼ିଆ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଅଳଙ୍କାର କାହାର? ଭଗବାନ ରାମ ମା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ସୀତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ବଢେଇ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଅଳଙ୍କାର କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନୁଛି, ଏ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ସୀତାଙ୍କର। ମହାନାଟକର ଶ୍ଲୋକ ଅନୁରୂପ ଶ୍ଲୋକ ବି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଭାଇ ଇଏ ନାହଂ ଜାନାମି କେଉରେ ନାହଂ ଜାନାମି କଙ୍କଣ ପୁରଂ ଚାଭି ଜାନାମି ନିତ୍ୟପାଦାଭି ବନ୍ଦନା। କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏ କଠିର କିଙ୍କିଣୀ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମୁଁ ଏ ହାତର ବଳୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, କେବଳ ପାଦର ପାଉଁଜି ଦିଟା ଚିହ୍ନୁଛି, ନିତ୍ୟ ପାଦାଭି ବନ୍ଦନା। ମୁଁ କେବଳ ପାଉଁଜି ଦିଟା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଠିକ ନଜର କରିଛି ଏ ପାଉଁଜି ଦିଟା ମା ସୀତାଙ୍କର। ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି? ନା କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କର ପାଦ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମା ସୀତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭାଉଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରକୁ ନ ଚିହ୍ନି କେବଳ ପାଉଁଜି ଦିଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମା ଇଏ ଚକାବଦା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବହୁତ କଥା କହିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଆମକୁ ଆଖି ଆଗ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡେ। ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ତୁ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତଟା ତ ହର ସମମଣ୍ଡଳୀ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ପଦୁଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଏପଟେ ଗୌର ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆମ ବସନ୍ତ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଜଣେ ସଫଳ ବାୟକରୁ ଆଜି ସଫଳ ଗାୟକ ଭାବରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ପାଲା ଶିଖୁଥିଲୁ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେତେବେଳେ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବାୟକ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ ପାଲା ଗାଇବାର ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେଣୁ ପାଲା ଏଠି ହାଲକା କଲେ ହବନି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି? ନା ସୀତା ମାଙ୍କୁ ମା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯେହେତୁ ପାଦ ଠାରୁ ସେ କେବେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ସୀତାଙ୍କର ଯେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ପଦୁଟିଏ ଛାନ୍ଦାଣ ତାପରେ କଥା ଆଗକୁ ନବା। କବି ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଯୋଉଦିନ ହନୁମାନ ସୀତା ଠାବ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି। କଣ ପଚାରିଲେ? କହ ହନୁମର କାନ୍ତର କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସର୍ବ କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସର୍ବ କୁଶଳ କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସର୍ବ କୁଶଳ कह हनुमर कांतर कुशल। हे हनुमान मो कांत मो स्वामी मो प्रभु राम केमती अच्छा कांतर कुशल पचारा बेले पचारे लक्ष्मणर सर्वकुशल। साहित्यकार कविमान निज चिंताधारा को गोटे थुंटा बरगछ को आज्ञा पल्लवित कर दियंती, कारण आमे कविमान को द्वितीय ब्रह्मा बोली कही था।
ଆପଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କାଲି ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଥିଲି ଆବଶ୍ୟକ ହବ ପଦ ଆଉ 2 ଦିନ ବି ପାଲା ଅଛି। କବି କେତନ ଗୌର ସାର୍ ଏଠି ବି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯିବାନି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ କାଲି କହିଥିଲେ ରୀତିଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣରେ ଏ କଥା ଲେଖିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କହ ହନୁମର କାନ୍ତର କୁଶଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସର୍ବକୁଶଳ। କାନ୍ତର କୁଶଳ ପୁଛା କଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର ସର୍ବକୁଶଳ ପୁଛା କଲେ। ଅତଏବ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ମା ସୀତାଙ୍କର ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୂଳ କଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ କଣ ଡାକିଲେ ରାମ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକୁନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମା ସୀତା ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଦେଲେ ଏଇଠି ସୀତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ପରିଚୟ ଦେବାକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀର କି ଦିଅର ପରିଚୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ମା ସୀତା କହିଲେ ମା ମାନେ ମତେ ପରା ପଚାରୁଥିଲ ଦେଖ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତେ ପ୍ରଳମ୍ବ କୁନ୍ତଳା ଡାକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର କୁମାର ହେ ଡାକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତେ ପ୍ରଳମ୍ବ କୁନ୍ତଳା ଡାକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମା ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇଠି ସୀତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କହିଲା ଦେଖ ମତେ କିଏ ଡାକୁଛି ବାମାକୁ ବୋଧିଲେ ଦେବର ବୋଲି ବାମାକୁ ବୋଧିଲେ ଦେବର ବୋଲି ବାମାକୁ ବୋଧିଲେ ଦେବର ବୋଲି ବାମାଙ୍କୁ ବୋଧିଲେ ଏ ଦେବର ବୋଲି ମତେ ଯିଏ ଡାକୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ମାର୍ଜିତ ସାହିତ୍ୟ। ମତେ ଯିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ ସେ ଦିଅରଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା 2 ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିଅର ଆଉ ଜଣେ ଦିଅରଙ୍କ ବଡ ଭାଇ କଣ ହେବେ? 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିଅର ଆଉ ଜଣେ ଦିଅରଙ୍କ ବଡ ଭାଇ କଣ ହେବେ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ପରିଚୟଟା ସୀତା କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଯିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦିଅର ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଡାକିବାକୁ କହିଲେ ସେ ଦିଅରଙ୍କ ବଡ ଭାଇ। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଦିଅର କିଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଏତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନେ ମା ସୀତା ଶେଷରେ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା ରାମାୟଣର ଆଦର୍ଶ ଭାଉଜ ଥିଲେ ସୀତା ଆଦର୍ଶ ଦିଅର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ମାତୃପଦ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ପାଦ ବ୍ୟତିରେକ ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତି। ୟାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ। ମହାଭାରତର ଦିଅର ଥିଲେ ଦୁଷା ଭାଉଜ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏତେ ହାତ ଯୋଡି ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ତଥାପି ଶୁଣିଲି କଥା ମୋର ଏଇଠି ଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯେତେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ବି ଶୁଣିନି ଦୁଷା ବଳପୂର୍ବକ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଛି। ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଷା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦୁଶାସନ ପାଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ କହିଲା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ନେଇ ଆସିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଦେଲା କହିଲା ଦୁଷା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ଏଥର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ରହରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଏଇ ପାଠ ପଢିବ ତୁ ଖାଲି ଅନେଇକି ଥାଉ। ବୁଢାଟେ ହେଲାଣି ତତେ ଲାଜ ସରମ ଲାଗୁନି? ତତେ ବୁଢା କହିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ପାଲାକୁ ଆସିଲି ଆପଣ ତ ମଞ୍ଚରେ ବୁଢା ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଲାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଇଏ ଯୋଉଠି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖିବ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲଣି ସଦାବେଳେ ସାରେ ମଞ୍ଚରେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଢା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସ୍ତାନି ଥୋଇନୁ ଦେଇ ମତେ ତମେ ତମକୁ ଡାକିବାର ଶୁଣିବନି କଥା 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପାଲାକୁ ଫେରିଲେ ରାଗ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି ନା ତମ ସାରେ କଣ ବୁଢା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କହିବି ଚିନ୍ତା କରିକି କହୁଛି ମୁଁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଚୁକ୍ତି ପାଚିଲାନି ନିଶ ପାଚିଲାନି ତ ପାଲାରେ ଚଳିବ। ଇଏ ପୁଣି ବଡ ଏଇ କଥା ଗୋଟେ ଶିଖିଛି ସନ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା ଦୁଷା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭରସା ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦୁଶାସନକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ ହୁଏତ ଦୁଷା ଶୁଣିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଷା ଶୁଣିନି। ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ବିବସନା କରିବାକୁ ଯାଏ ଦ୍ରୌପଦୀର ଭରସା କାହା ଉପରେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଥିଲା। ଯୋଉ ସଭାରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର 2 ଜଣ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି
ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ଜଣେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚାରିପଦ କଥା ନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ମାମଲା। ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଥମ ଭରସା ଥିଲା ମୁଁ ଦୁଃସାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ଶୁଣିମ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ଦ୍ରୌପଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭରସା କାହା ଉପରେ ନା ଇଏ ସଭାରେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରିଜ୍ଞ ଦୁଇ ଜଣ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଆଉ ଜଣେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବି ଲାଞ୍ଛିତ ହେବିନି, କେବେ ବି ବିବସ୍ତ୍ରା ହେବିନି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ଦୁଃଶାସନ ବଳପୂର୍ବକ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା କଲା ବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶତ୍ରୁଷ୍ଣରେ ଅନେଇଛି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଦୁଇ ଜଣ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ବି ମୁହଁକୁ ତଳକୁ କରିକି ମଥାବନତ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟ ଆଉ ସମାଜ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳବଧୂ ସଭାରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଟିକେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ନିରବରେ ସହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ପାପ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାପ। ଏ କଥା ଆଗକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କେମିତି କରିବେ? ନିରବରେ ସହିଗଲେ ଅନ୍ୟାୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀ, କଲା ହାୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଳବଧୂ ବିବସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ନିରବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭରସା ତୁଟିଗଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କଲା ଦୁଃଶାସନ ଶୁଣିଲାନି, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ସିନା ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ନଜର ପଡିଗଲା ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା ଲେଖିକା, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜୟିନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କର ଯାଜ୍ଞସେନ ଉପନ୍ୟାସରୁ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିପଦ ଜୀବନ୍ତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦ୍ରୌପଦୀର ଚରିତ୍ର। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରୁଛି ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦୁଃଶାସନ ଠାରୁ ଭରସା ତୁଟିଗଲା, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଭରସା ତୁଟିଗଲା। ନଜର ପଡିଗଲା ସଭାରେ ତାର 5 ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଇ ତା ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଲା। କହିଲା ଆରେ ଯୋଉ ସଭାରେ ମୋର 5 ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହଁ, ଏକୁ ଆରେକ ମହାବଳୀ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବେତିନି ଜାଙ୍ଗ ନବିକ୍ରମ କଳା ତଂ ବିଶ୍ୱର କ୍ଷାମଣି କିଂ ବ୍ରୁମୁସୋ କିରୁଟେସ୍ୟ ଭୁଜବଳ ଦ୍ରୋଣେନ ଯସ୍ୟୋପମା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ବୀରରେ କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହଁ ବୀରତ୍ୱରେ। 5 ସ୍ୱାମୀକି ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାର କଲା, ଯୋଉ ସଭାରେ ମୋର 5 ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ହେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇଏ 5 ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ନିରବରେ ବସିଗଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ବିଚାର କଲା, ହାୟ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲି। କୌଣସି ଝିଅ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ନା ତା ଜୀବନରେ 5ଟି ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସହି 5ଟି ସ୍ୱାମୀକୁ ବରଣ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମାନ, ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ମୁଁ କହେ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କଲା ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ନଜର ପକେଇଦେଲା, କହିଲା ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା? ଯୋଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହିଲା, ଯୋଉ ଦିନ ଲାଖବିନ୍ଧ ପର୍ବ ହଉଥିଲା, ଆଗନ୍ତୁକ ରାଜପୁତ୍ର କେହି ଲାଖ ନ ବିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଶେଷରେ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଘୋଷଣା ଗଲା, ଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଣ୍ଡାଳ ଯିଏ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବ ତାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀକି ଦେବି। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ବାହାରିଲେ। ସେ ଯୁବକ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯତୁଗୃହରେ ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଅର୍ଜୁନ ବାହାରିଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଆମ ଘର ରାଜପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଥିଲି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରୂପଶୋଭାକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଲେ, ହାୟ, ଏଇ ଯୁବକ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି କି? ଇଏ ମୋ ଇହପର କାଳର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତେ କି? କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ସେଇ ଯୁବକ ଲାଖ ବିନ୍ଧିଲେ। ମୋ ଆଶା କିନ୍ତୁ ଆଶା ରହିଗଲା। ହେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ତମେ 5 ଭାଇ ସେଦିନ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମତେ ଏକଚକ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୁମ୍ଭାରଶାଳାରେ ତମ ମା କୁନ୍ତି ଥିବା ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। କୁନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ଦେଖିକି ଦ୍ରୌପଦୀ ଭାବୁଛି, କହିଲା ସେଦିନ ତମେ ବାହାର ପଟେ ରହି ଦ୍ୱାରକୁ ଟିକେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଦେଲ। ମା କୁନ୍ତି ସେଦିନ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ କହିଲେ, ପିଲାମାନ ଯାହା ଜାଣିଛ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବାଣ୍ଟି କରି ନେଇଯାଅ।
तम माँ कुंती जो द्वार को खोली दियंती मु नथिली कौनसी बजार पण्य द्रव्य मु सर्व समक्ष ठिया होती पांचाल राजजेमा पांचाल राजनंदिनी पांचाली से कथा मन पकई आज कहूँ द्रौपदी कला हे युधिष्ठिर तम माँ कहीदेले बोली कुंती कौन ता बेदर गार तमें जदि टिके प्रतिवाद कर ना आपण जानी ना कहू कहू कहीदेले आमे समस्ते कौन द्रौपदी की विवाह करूँ हे माँ ये कथा आप फेरे नि केवल अर्जुन लाख बिंदी द्रौपदी केवल अर्जुन को विवाह कर अर्जुन जदि द्रौपदी विवाह करे द्रौपदी मोर भातृबधू हम मो भाई बो हम हे माँ आपण एक कथा फेरे नि द्रौपदी विचार कला हे युधिष्ठिर आपण जदि एतिक टिके प्रतिवाद करिथांते माँ तांको कथा फेरे नहीं थांते मु केबे पांचटा स्वामी ग्रहण करि न थांती तथापि तमे नीरवरे तम माँ कथा को समर्थन करिनेल मु तम नीरवतारु जानिली तमे मोर रूप तमे मो सौंदर्य प्रति आसक्त होई मते स्त्री रूप रे पाइबो को लालायित हलो ठीक अछि हे युधिष्ठिर जदि सेदिन तमे मते स्त्री रूप रे ग्रहण करिचो आज ए सभारे मते दुशासन ठारू रखुना हो काहे की तापर नजर फेरी आनिला भीम आड़ कहला हे भीम युधिष्ठिर न कहले नाही तमे तो प्रतिवाद करिथांतो तमे तो बलुआ भाई तुमको तो समस्ते डरंती तमे जदि कहिथांत नाही बा अर्जुन लाख बिंदिले आमे कोन विवाह करिबो से मो भाई बो हबो हे बा आपण ए कथा फेरै नियंतु भीम तमे जदि प्रतिवाद करिथांतो हे तो मु केबे पांचटा स्वामी नै न थांती नजर फेरी आनिला अर्जुन आड़ कहला हे अर्जुन से दुई भाई मना न कले तांकर स्वार्थ थिला कि तमे तो मना कर थांतो नाई बा मु लाख बिंदी अन्य मान कोन भाग पाइबो तमे भी एतिक टिके दंभर सहित कहि पाइलोनी से माने जेमति विवाह कले तमे सेमति विवाह कल हे अर्जुन जदि सेदिन तमे मते स्त्री रूप रे ग्रहण करिचो आज ए सभारे स्त्री रो मर्यादा काहे की देउ ना हो तापरे नजर फेरे आनिला नकुला और सहदेव गाड़ू कहला हे नकुल हे सहदेव से तीन भाई मना न कले नाही तमे दुई भाई तो जुग्म स्वरोत्तोलन करि थांतो मु बाटरे आसिला बेले तम परिवार संपर्क रे बुझुथिली मु सुनिली तम माँ आउ जने तम माँ होचंदी माद्री से मरि जाइछंती मु विचार कली अर्जुन को ठारो माने बयस रे सान मु जदि अर्जुन को विवाह करिवे माने मो तो दियर नुह पुओ भलिया जेहेतु तांको माँ मरि जाइछंती मु भाउज भावरे तांको माँ रो स्नेह देवी मु एते आशा करके आसुथिला बेले तमे मते विवाह करिवा पय हेत इच्छा प्रकाश करिछ तमे जदि प्रतिवाद करथान नाही मा अर्जुन बड़ भाई से विवाह करंतु से हमर भाउज मातृतुल्य तमे मोर सौंदर्य को देखी तमे भी मते स्त्री ऊपर पाइबो को लालायित है ठीक अछि हे नकुल हे सहदेव जदि सेदिन तमे मते स्त्री ऊपर ग्रहण करिचो आज ए सभारे मते स्त्री रो मर्यादा काहे की देउ ना हो देखन दागिया मा प्रथम भरोसा दुसा को जणेमी सुनिम हेलानी द्वितीय भरोसा भीष्मद्रोण प्रतिवाद करिवे हेलानी तृतीय भरोसा मोर पांच स्वामी साहाय्य करिवे ता भी हेलानी सबुआडू साहाय्यर डोरी छिंडी गला बेले द्रौपदी विचार कला मो पई केही नाही जणे अछि ताकू डाकिबी शेषरे से निराश्रय हे गला परे ताको ही द्रौपदी चिंता कला कला प्रभु मो जीवन रे मो पई केही नाही अग्रे कुरुडं मथ पांडवाना दुशासनेना कृतवस्त्रकेशा दुशासनेना कृतवस्त्रकेशा दुशासनेना कृतवस्त्रकेशा कृष्णाक्रोशदनोन्योनाथ हे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति लंबिया शिला कोटि वस्त्र आज से कथा भगवान कृष्ण कहले हे मान गोविंद गोटे नारी की विवसना करिवार फल तू वर्तमान भोगिलु महाभारत युद्ध रे हारिलु शुणी देला परे दुर्योधन ठोटे के हसिला कहला हे कृष्ण कौन कहल मु गोटे नारी की विवसना कली बोली ता फल भोगिली महाभारत युद्ध रे हारिली ठीक अछि हे कृष्ण जदि मु गोटे नारी की विवसना कली बोली पापी कृष्ण एक नारी विवसने जेबे हेला दोष 1600 नारीर नेल पिंधवा
ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏକ ନାରୀ ବିବସନେ ଯେବେ ହେଲା ଦୋଷ 1600 ବର୍ଷ ନାରୀର ନେଲ ପିନ୍ଧାବାସ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ବିବସନା କଲି ବୋଲି ପାପି, ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ କେମିତି 1600 ଗୋପୀଙ୍କୁ ଲଗ୍ନା କଲ? ଓ ତମର ଠିକ ହଉ, ତମେ ତ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ କିଏ ଭୁଲ ଦବ? ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଏ ମୁଁ ଯଦି ଦୋଷୀ, ତାର ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ବିବସନା କରିବାର ଦୋଷ ଯଦି ମତେ ଦଉଛ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମାନୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେମିତି 1600 ଗୋପୀଙ୍କୁ ଲଗ୍ନ କଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ, କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପଛରେ ମୋର ଜମା ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଜମା ନୁହଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପଛରେ ଯେ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରମାଣ? ନା ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଯୋଡି ଜାଡିକି ପ୍ରମାଣ ବାଢିଲା। ଦେଖ ଅଭିବାବୁ ପଦେ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି ନେଇ ଜରି ଯେମିତି ହେଲେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦବ ନା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପଛରେ ତମର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ନା କେମିତି? ନା ତମେ ଗୋଟେ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହୁଏତ ରାଗଟି ହେଲା ପଞ୍ଚମ ବରାଡ଼ି। ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଉଛି କହିଲା, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ତମର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। କଣ କହିଲେ? ଗୋକୁଳ କଳ ଧୌତ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେବେ ଏଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। କହିଲା ଦ୍ରୁପଦ ନୃପ ନନ୍ଦନା ମହତ ହରବେଦନା। ଏ ଯୋଉ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ତମେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ନେଲ ଯାହା ଦେଲ ତାହା, ଅତେବ ଗୋପୀଙ୍କଠୁ ଆଣିଲ, ତମେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଫେରେଇଲ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପଛରେ ତମର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ତମେ ଦାୟୀ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଏ କଥା ଠିକ କି? ଗୋପୀ ମାନେ ପରା ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଫେରିକି ପାଇଲେ, ଆଉ ନେଲ ଯାହା ଦେଲ ତାହା କଣ? ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନାର ସମୟ ଇଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳାର କଥା। ଦ୍ରୌପଦୀ କି କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦବା ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ଦୋଷ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପଛରେ ମୋର ଟିକେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହିଁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଦବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା ପଛରେ ମୋର ସାମାନ୍ୟତମ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ନା ପ୍ରମାଣ? ବୁଝାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ
केते कवि आसन देख प्रथम ठिया हेले परम शास्त्र ग्रंथर प्रणेता जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास भगवान कृष्ण को पूर्ण निर्दोष प्रमाणित कर देखु के वरिष्ठ जुक्ति से दिन कथा जो दिन प्रभात अव्यवहित पूर्व गोपांगना माने जमुना को गाधेवा बाहर स्नान उद्देश्य बाहर देखु पिंधा बसन को नदी कूल थोइले स्नान करने उद्देश्य जमुना भीतर को पड़े ओडिया भागवत जगन्नाथ दास से लिखिले कहले वस्त्र पालटी कूले थोई जड़े पशिले गीत गाई जड़े पशिले अच्छा पिंधा बसन को नदी कूले थोई देले गाधेवा पड़े सी आज्ञा गोपी माने गाधेबार व्यस्त एमती कौन आज्ञा बेले बेले अचानक झड़ बतास आसुनि दैवा तो से दिन गोटे प्रकांड पवन बही प्रकांड झड़ आसी जगन्नाथ दास से कथा भागवत उल्लेख कले कहले वस्त्र जे नदी तीरे थिला पवन बेगे उड़ी गला पवन छुआ गोपी माने रखिथिबा समस्त वस्त्र पवन नहीं यथेष्ट दूर रे इतस्तत पकेला जिते अनति दूर रे पवन नहीं पकई कथा तो गोपी माने जानती सी आज्ञा स्नान करिबार व्यस्त दैवात विपर्त जिगरु भगवान कृष्ण आसुथिले जिते देखिले विक्षिप्त अवस्था गोपांगना मानकर वस्त्र गुड़ाक पड़ी कहला रे रे तोड़ा तो गोपांगना मानकर वस्त्र ओहो टिके पूर्व जो पवन होइथिला हाँ हाँ भजन टिके पूर्व जो पवन होइथिला बोधे से दृष्टि वस्त्र गुड़ाक पवन आणिक एने तेने पकई से तो एत बाट आसिक वस्त्र नहीं पारिबनी बर मते साहाय्य करने हब तेणु भगवान कृष्ण समस्त वस्त्र को संग्रह पूर्वक फेरई देवा आसुला बेले ठीक से बेले गोपी माने स्नान सारी नदी पठार उठुं कृष्ण कहला अरे हे गोपी माने नदी उठले आउ पाखु जाई हबनी पाखरे गोटे कदम्ब वृक्ष था यह जगन्नाथ दास मो चिंताधारा समस्त वस्त्र को कदम्ब वृक्ष बांधिदेले फेरुछंती कृष्ण ठीक एतिकी बेले गोपांगना माने यथास्थान देखती वस्त्र ना अरे आम लुगा कुआड़े गला अच्छा देखिले ठिकाना जगह वस्त्र ना रहा पड़ेगा ओडिया भागवत जगन्नाथ दास से कथा लिखिले कहले कौन कहले चकिते चौदिगे चाही देखिले कूले वस्त्र नाही देखिले चकिते चौदिगे चाही देखिले कूले वस्त्र ना अरे आम लुगा कुआड़े गला हठात एतिकी बेले कदम्ब वृक्ष पाखरे भगवान कृष्ण को देखी दे जन गोपीर दृष्टि पड़गला अरे ये तो आमरी लुगा अरे ये तो से कृष्ण शेष समस्त गोपांगना माने कृष्ण को दोष देले कहले हे कृष्ण तमे शेष आउ किछि पाइलोनी आम पालटा बसन पिंधा बसन को चोरी करी नला कृष्ण कहले हे गोपी मां तमे मते भूल बुझना तमे गाधौथिला बेले पवन यथेष्ट दूर नहीं तुम वस्त्र को पकईला मु तुमको साहाय्य करबो उद्देश्य रे ये साउंटी वस्त्र आंभे आनी आउ वृक्षे बांधिलु एही घड़ी वृक्षे बांधि देखो कृष्ण कहले साउंटी वस्त्र आंभे आनी वृक्षे बांधिलु एही तुमको साहाय्य करबो उद्देश्य रे मु समस्त वस्त्र गुडा आनी भेत बांधिची हे गोपांगना माने जे जहा वस्त्र चिन्हि नियो शीतल जले गो न थाओ शीतल निजर समस्त वस्त्र को नहीं जाओ मु जाए किंतु गोपी मानकर संदेह हे कृष्ण तो व्यतिरेक आम पिंधा बसन आउ कहीं नहीं जान कृष्ण कहले हाय साहाय्य करिवार परिणाम या
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଏଠୁ ଯିବ ଗୋପ କଟକରେ ମଥୁରା କଟକରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପିନ୍ଧା ବସନକୁ ଚୋରି କଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋପୀମାନ ବସ୍ତ୍ର ପବନ ନେଉଥିଲା ଏ ବସ୍ତ୍ର ପବନ ନେଉଥିଲା ଆଣିବା ଦୋଷ ମୋର ହେଲା। ବସ୍ତ୍ର ପବନ ନଉଥିଲା ଆଣିମା ଦୋଷ ମୋର ହେଲା କିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିକି ଫେରେଇଲି ବୋଲି ମୁଁ ଶେଷରେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା ସେଇ କଥା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋପୀମାନ ତମେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଯଦି ପ୍ରଚାରିତ କରିବ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବି ସେୟା ହେଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱୀରେ କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଯେବେ ପ୍ରଜାଏ କହିବେ ଏଳି ହୋଇ ସତ ସତ ମିଥ୍ୟା ଜାଣି ଜାଣି ତାକୁ ମାନି ମାନି ବୋଲା ଯାଏ ସତ ସତ। ମିଥ୍ୟା କଥା ଯେବେ ପ୍ରଜାଏ କହିବେ ମେଳି ହେଇ ସତ ସତ। ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛ ନା କଣ ମୁଁ ପିନ୍ଧା ବସ ନେଇଛି ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଣ ଫଳ ଏହା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ